नमस्कार सांगमाने आपण मानू समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के अच्छी भाग बया आसी पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने आपण मानक भल पाइबा पई कहानी आसी 82 भागरे पहुँचलानी सेथिपई आपण मानकु अनेक अनेक धन्यवाद सांग माने। झीटी 20 कि 21 बयसर हब से रंजन को पुणी कहिला, आप एयरफोर्स में पायलट हो ना, आपका नेटिव कहाँ है? झीटीर पचारिबा भंगीरु रंजन आउ लेखा बुझी पारुथिले से काहेकि एमिति पचारुछि। सबु झील निज जीवन साथी भितरे गोटिए वीर पुरुष को देखा चाहती। झीटी को बा केमिति जना रंजन केवल लेखार बोली, से भी 7 जन्म नुह 14 जन्म पई। लेखा एबे से झील को थरे आउ रंजन को थरे अनेइला, मने मने भावुला हौ हौ घर को चाल चाल केमिति तो विचार करुछि देखिबु रह, अधिक वीर देखे हेउछि एबे एबे ठीक होइछि कि नहीं। लेखा मनरे राग अभिमान खुंदी खुंदी होई भरी गलानी। ट्रेन सेई अंधार पारी होई प्राय 2 घंटा परे स्टेशन ने पहुँचला। ट्रेन छिड़ा हला। ऑलरेडी रंजन स्टेशन को इनफॉर्म कर देइथला एई घटना विषय जेमिति ट्रेन छिड़ा होइछि। 4 जन रेलवे पुलिस बगी भितर को उठी आसी बंधा होइथिबा 3 चोरों को उत्तम मध्यम देई तळकु नहीं जाउथले। रंजन को मध्य तळकु जीवाकु पड़िला। निजर बयान देई सेमानकर बंधुक सबमिट करिला। पुलिस इन्स्पेक्टर रंजन बहुत प्रशंसा करी कहिले, आपण आमर बहुत बड़ समस्या समाधान करदेले। अनेक दिनरु एई गैंग पछरे आम पुलिस फोर्स पड़िछि, हेले धरी पारि नाहंती। एई 3 जनक द्वारा बाकी माने मध्य धरा पड़िबे। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर पाणिग्राही आपनकु। रंजन पुणी फेरी आसला खूब गोटिए बड़ कर्तव्यर संपादन करी। से सिना से दुर्दांत डकायत को दूरेई देई पारिला, हेले एबे से ता प्रियतमार राग अभिमान को केमिति जय करिबो जे से जानिछि। एबे गले लेखा ताकू गाली करिबो, नहले कथा हेबनी ता सहित। सान घागरा पिकनिक रे ताकू गुली लागिबा परठू लेखार खूब भय एमिति परिस्थिति को से केते थर कहिछि। आगुआ निज जीवन को विपन्न करी एमिति दुस्साहसिक काम न करिबाकू। रंजन भाभी भाभी ट्रेन भितरे गोड़ देला। निज सीट पाखकु जाई देखिला लेखा नाही ता सीट रे। रंजन छाती भितरटा जेमिति दुलुकई गला अनेक आशंकारे। कुआडे गला से तो एकुटिया कुआडे जीवा झियो नुह, तळकु भी जीव काहींकी। एतिकी बुद्धि तो अछि जे रंजन एही फॉर्मालिटी पूरण करबाकू जाइछि, ता रंजन उपरे आउ कोनोसी विपद आसीबार नाही। कुआडे गला एबे? बाथरूम गला कि कौन? रंजन तुरंत सेलपट बाथरूम जाई खोजी आसिला, हेले सेठी भी लेखा नथिला। एबे ट्रेन छाड़िबा अवस्था पुणी आगको गंतव्य पथरे रंजन पुणी फेरी आसी से वृद्ध दंपति को पचारला, आंटी मेरी वाइफ कहाँ गई, कुछ बता के गई है क्या आपको? दुहे दुही को अनई कहले, ध्यान नहीं दिया है बेटा, थोड़ी देर पहले बैठी थी तो। रंजन मन भितरे पुणी एक विपदर आशंका लहड़ी मारुथुला। सेई क्षणटी ताकू लागुथुला जेमिति से खूब निस्व, किछि नाही ता पाखरे, मिछ भी नुह। लेखा को छाड़िले आउ अवशिष्ट कौन बा ता पाखरे? अनेक अनेक नकारात्मक चिंता ता मनरे बसा बांधुथिले। से जेमिति सेठी बेहोश होई जिवो। इते साहसी बहादुर मनीषटीए से पुणी एई छोट कथारे निजर चेता हरइबो। अन्य पाई सिना छोट साधारण कथा, हेले ता पाई। रंजन बगीर आरमुंड आड़े जीवाकू लागिला। सबु यात्री माने सेमिति प्रशंसारे पोती पकाउथिले ताकू, हेले रंजन मनर कोउ कोणरे की निया लागिछि केवल से ही जाने। लेखा कौन रागी कुआडे पळेइला कि? ना ना, से सेमिति करिबनी। रंजन बगीर ए मुंडरू आर मुंड पहुँचीबार सेई स्वल्प समय अजस्र आशंकार कषाघात को अनुभव करुथुला। बगी भितरे पुणी थरे यात्री माने जे जहार सीट रे लाइट अप करी शोइबाकू जाउछंती। रंजन से मुंडरे पहुँची छाई छाई आलुअरे देखिला, शेषरे गोटिए खाली सीट रे झरका पाखरे बसिछि लेखा। जेमिति सेई क्षणरे कोटी निधि मिलीगला रंजन को। बड़ निश्वासटीए छाड़ी ता पाखरे से धीरे जाई बसी पड़िला। लेखा को निज छाती उपरकू आउजे आनी खाली धार धार लुह गड़ेई चलीथिला।
ଲେଖା ମନରୁ ସବୁ ରାଗ କୁଆଡ଼େ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଲୁହରେ ଭାସି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଲେଖା ତୁ ଏଇଠି ବସିଛୁ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଭାବି ୟା ଭିତରେ କେତେଥର ମରି ସାରିଲିଣି ତୁ ଜାଣିଛୁ? ସିଟ୍ରେ ତୋତେ ନ ପାଇ ଏଇ ଏତିକି ସମୟ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା? ହୃଦୟରେ ଯେମିତି ଆଶଙ୍କାର ନିଆଁ ମୋତେ ଜଳେଇ ସାରିଲାଣି। ଏମିତି କରନ୍ତି ଲେଖା? ଲେଖା ସେମିତି ରଞ୍ଜନର ଛାତିରେ ଶୋଇ ଶୋଇ କହିଲା, ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡକାୟତମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲୁ, ମୋତେ ୟାଠୁ 100 ଗୁଣ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତୋ ଦେହରେ ଗୁଳି ବାଜିଯିବ କି ଆଉ? ଚାକୁ ଛୁରୀ ଲାଗିବ କି? ଏଇ ଆଶଙ୍କାରେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ସେତେବେଳୁ ମୁଁ ପାଉଛି ସେଇଟା ତୁ କେମିତି ବୁଝିବୁ? ସରି ବାବା, ହେଲେ ବି ଏମିତି ଆଉ କେବେ କରିବୁନି। ପ୍ଲିଜ୍ ଲେଖା, ମୁଁ ନହେଲେ ମରିଯିବି। ଲେଖା ତୁରନ୍ତ ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲା, ଆଉ କେବେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ମୋ ଆଗରେ କହିବୁନି। ତୋ ଆଗରୁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ବୁଝିଲୁ? କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ତୁ? ମୁଁ କ'ଣ ତତେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ କି? କେବେ ନୁହଁ। ହଉ, ଆଉ ଏମିତି ଦୁଃସାହସିକ କାମ କରିବିନି କେବେ। ଏଥର ଟିକିଏ ହସିଦେ ମୋ ଚଣ୍ଡୀ। ଆମ ଗୋବିନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କ ମିଛୁଆ ଗପ ଭୁଲିଗଲୁ କି? ତୁ ହେଇଛୁ ସେଇଆ, କହିବୁ ଗୋଟେ କରିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ। ତୋର ସେ ଗପ ମନେ ଅଛି ଲେଖା? ହଁ, ବିଲକୁଲ ମନେ ଅଛି। ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଗପ କହିଥିଲେ କହିଲୁ? ପଚାରିଲା ରଞ୍ଜନ। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼, 4, 5 5 ଜଣ ସେଦିନ କ୍ଲାସ୍ ଆସି ନଥିଲୁ ବୋଲି ସାର୍ କାରଣ ପଚାରିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଛ କାରଣ କହିଥିଲୁ। ତାପରେ ସାର୍ ଏଇ ମିଛୁଆ ଗପଟି କହିଥିଲେ। ତୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି ତାହେଲେ? ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ କହିଲା ରଞ୍ଜନ। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଆବେଗରେ ରଞ୍ଜନକୁ ଧରି କହିଲା, ଆଉ ସେଇ ମିଛୁଆ ହେଉଛୁ ତୁ। କହିବୁ କରିବୁନି, ପୁଣି ସବୁ ଭୁଲିଯିବୁ। ସେଇ ଅନ୍ଧାରରେ ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଉଭୟଙ୍କ ବାହୁରେ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାଗି ନେଉଥିଲେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଚିରସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ। ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ, ଅନ୍ଧାର ଭେଦ କରି। ରଞ୍ଜନର ମା ବାପାଙ୍କୁ ନିଦ ନାହିଁ। ରାତି ପାହିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଫେରିବ ଘରକୁ। ଶୂନ୍ୟ ଘର ପୁଣି ପୂରି ଉଠିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୁଖିଲା ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠିବ। ଲେଖାର ଜେଜେମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଖୁସିର ବନ୍ୟା। କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ଦୁହେଁ କେଜାଣି? ରାତି କ'ଣ ପାଇଁ ପାହୁନି କେଜାଣି? ଦୁଃଖର ରାତି ପାହିଲା ଏବେ। ପାହାନ୍ତି ପ୍ରହରରେ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା କାକର ବିନ୍ଦୁରେ ଯେମିତି ଖୁସି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ରଞ୍ଜନର ମା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଦେଖିଲେ ସିନ୍ଦୁର ଫାଟିବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବି ଯେମିତି ଆଜି ଟିକେ ମାନ ମାରି ହଲି ଝୁଲି ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ। ରଞ୍ଜନର ମା ଆଜି ଖୁସିରେ ବିଭୋର। ଜମଘରୁ ଯଦି ପୁଅ ଫେରିଆସେ, ତାଠୁ ଆଉ କୋଉ ଖୁସି ମା ବାପା ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଥାଇପାରେ? ଆଜି ତାଙ୍କ ହାତରେ କାମ ପଡ଼ୁନି। ରଶ୍ମିକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଆରେ ତୁ କ'ଣ କାମ ଆଜି କରିପକା ସବୁ। ମୁଁ ଏବେ ଗାଧେଇ ଯାଉଛି। ଆସିଲେ ବହୁତ କାମ ଅଛି ମୋର। ଫୁଲ ଦୁଇଟା ତୋଳୁ ତୋଳୁ ପଡ଼ିଶା ଘର ଯା ହେବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ରଞ୍ଜନର ମା କହିଲେ, ବାସ ବୋଉଲୋ, ମୋ ବାବୁ ଆସୁଛି ଆଜି। ଶୁଣିଲ କି ନାହିଁ? ମୋ ବାବୁ ଆସୁଛି ଘରକୁ। ହଁ ନାନୀ, ଶୁଣିଲି। ଖୁବ୍ ଖୁସିର କଥା। ଯାହା ହଉ, ଲେଖା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉଥରେ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିବ। ହଁ ଲୋ ବାସ ବୋଉ। ଲେଖାର ଶୂନ୍ୟ କପାଳ ଦେଖିଲେ ମୋ ହୃଦୟଟା ଫାଟି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଆସୁଛି ଲୋ ବାସ ବୋଉ, ଆଜି ମୋର ବହୁତ କାମ। ରଞ୍ଜନର ମା ଗାଧେଇ ଆସି ରୋଷେଇ ଘରେ ସିଧା ପଶିଲେ। ପୁଅ ପସନ୍ଦର 9 ତିଅଣ 6 ଭଜା ରାନ୍ଧିବାକୁ ଆଜି କେତେ ଆଗ୍ରହ। ସବୁ ରନ୍ଧା ରନ୍ଧି ସାରି ଆସିଲେ ଠାକୁର ଘରକୁ। କୁଳଦିଅ ରାଧାମାଧବଙ୍କ ଆଗରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି କୃତଜ୍ଞତାର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବାଢ଼ି ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହୋଇ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ ମୋର ଦୋଷ। ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନ। କହୁ ବୁଝିପାରିବି ତୁମ ଲୀଳାକୁ। ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ କୋଳକୁ ଫେରେଇ ଆଣୁଛ, ପଦତଳେ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ତୁମର। ସକାଳ 8ଟାରେ ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ନିଜ ଷ୍ଟେସନରେ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ନିଜ ଜିନିଷ ସହ ତଳକୁ ପାଦ ରଖିଲେ। ରଞ୍ଜନ ମନ ଭିତରେ ଅସୁମାରୀ ଖୁସିର କିରଣ ଉଇଁ ଆସିଲାଣି। ସେମାନେ ଘରେ କୋଉ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଗୃହ ଫେରିବା ଖୁସି ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ନିଜ ଗାଁର ବସ୍ଷ୍ଟପ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଚାଲିଥିଲେ ଦୁହେଁ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ। ଶରତ ସକାଳର କଅଁଳିଆ ଖରାରେ ଯେମିତି ଭରି ରହିଛି କାହାର ମମତା ବୋଳା ସ୍ପର୍ଶଟିଏ। କିଏ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ନିଜର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ପର୍ଶ କିଛି ଭରି ଦେଉଛି। ରଞ୍ଜନକୁ ଲାଗିଲା ଏ ସ୍ପର୍ଶ ତା ମାଙ୍କର। ସେ କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ତା ମା ଆଉ ବାପାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ବାସ୍ନା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆହା, କି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଜି।
ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡ଼ୁ ଗାଁର ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡରେ ଲେଖାର ଘର। ଆଉ କିଛି ଦୂର ଅଛି। ଲେଖା ଘର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ରଞ୍ଜନ ଦେଖିଲା ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଲେଖାର ଜେଜେମା, ମା, ନନ୍ଦୁ, ଚିଣ୍ଟୁ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇ ରାସ୍ତାକୁ ଅନେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଯେମିତି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୋହର ଉତ୍ତାଳ ଲହଡ଼ିକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳେ କିଏ? ଜେଜେମା ଦୁଇ ହାତରେ ରଞ୍ଜନକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କହିଲେ, ବାପାରେ, କୁଆଡ଼େ ରହିଗଲୁ ଏତେ ଦିନ? ବାପାରେ, ମୋ ଧନରେ। ଜେଜେମା ଖୁସିରେ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁ ନଥିଲେ। କଣ୍ଠ ରୁନ୍ଧ ହେଇଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କର। ରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଧରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇ କହିଲା, ଜେଜେମା, ଜେଜେମା, ଆଉ କେବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ଏମିତି। ଲେଖାର ମା ବାପା ରଞ୍ଜନକୁ ଧରି ଛୋଟ ପିଲା ପରି ଧକେଇ ଧକେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ଘର ଭିତରକୁ ଆସ ନା, ନନ୍ଦୁ ଅଳି କରୁଥିଲା। ଲେଖା ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଖି ଜେଜେମା ତାକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରି କହିଲେ, ଏ ସିନ୍ଦୁର ସବୁଦିନ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଝଟକୁ ଥାଉଲୋ ମା। ଘର ଭିତରକୁ ଆସ ଭାଇ। ଏଇଠି କ'ଣ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି? କହିଲା ନନ୍ଦୁ। ନା, ତମେ ଦିହେଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଅ। ତୋ ମା ବାପା ଏବେ ଅନେଇ ବସିଥିବେ ରାସ୍ତା। ଏତିକି କହି ଜେଜେମା ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ଯେମିତି ଅମୂଲ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳି ଦେଉଥିଲେ। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖା ଏବେ ସେଇଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। ସେଇ ଭୂତଗଳି ପାର ହେଲେ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଘର। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ହାତ ଧରିଲା ଖୁବ୍ ମଜବୁତିରେ। ଛାଡ଼ ନା, କିଏ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଭାବିବ? ଏଇଟା ପରା ଆମ ଗାଁ। କୁଆ ଉଡ଼ିଗଲେ କହିବେ ଛୁଆ ଉଡ଼ିଗଲା ପରା। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ କହିବି, ଏଇ ମୋ ଲେଖା, ଯାହାକୁ ତମେମାନେ ଅଶୁଭ ଅଲକ୍ଷଣୀ ବୋଲି କହୁଥିଲ, ଏବେ ଦେଖ ସେ ଶୁଭ କି ଅଶୁଭ। ମୋର କାହାକୁ ଭୟ ନାହିଁ ଆଉ। ଯିଏ ଯାହା କହିବ କହୁ। ତୋ ହାତ ଆଉ କେବେ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ନା ନା, କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାହାକୁ। ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ, ରାଗ, ଅଭିମାନ ମୋର କାହା ଉପରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭୁଲିଗଲିଣି କିଏ କ'ଣ କହିଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁନି ଲୋ ଲେଖା। କଣ୍ଟା ଭଳି ସେଇ ଶବ୍ଦ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଫୋଡ଼ି ହେଉଛି। ଛାଡ଼ ନା ସେ କଥା। ଭୂତ ଗଳିକୁ ମୁଁ ଆଉ ଭୟ କରୁନି ବୋଲି ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ? ରଞ୍ଜନ ସେଇ ଗଳି ଦୁଇ ପଟକୁ ଅନେଇଲା। କେତେ ପ୍ରୀତିର, ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାକ୍ଷୀ ଏଇ ଗଳି। ତୁ ପୁଣି ଏତେ ସାହସୀ କେବେଠାରୁ ହେଲୁଣି ଲେଖା? ଲେଖା କହିଲା, ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ସମୟ ସବୁ କିଛି ଶିଖେଇ ଦିଏ। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ପଚାରିଲାନି କେବେ କାହିଁକି ଏ ଗଳିରେ ରାତିରେ ପାର ହୋଇ ଯାଉଛୁ ବୋଲି। ସେ ଆଉ ଏ ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲେଖାର କ୍ଷତ ଆଞ୍ଚୁଳିବାକୁ ଚାହିଁଲାନି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ରଞ୍ଜନକୁ ନିଜ ଗାଁର ପବନରେ ଯେମିତି ଭୁରୁ ଭୁରୁ ବାସ୍ନା ମନ ତନ୍ତ୍ରୀକୁ ମହକେଇ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ମତୁଆଲା ହେଉଥିଲା। ଆଗକୁ ଦୁଇ ପାଦ ଦୁହେଁ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ଗାଁ ଯାକର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ଆସିଲେଣି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଆଜି ଯେମିତି ମେଳା ମୁଖରିତ ହେଉଛି। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖାକୁ ଘେରି ଯାଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବାବୁ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଥିଲୁ ଏତେ ଦିନ? ଯାହା ହଉ ଫେରି ଆସିଲୁ। କେଡ଼େ ଖୁସି କଥା ଆମ ପାଇଁ। ଲେଖାଟା ଆମର ଖୁବ୍ କପାଳିଆଟା, ନହେଲେ ନା। ଭଲ ହେଲା ଯେ। କୋଉଠି ଥିଲୁ ବାପା ଏତେ ଦିନ ତୁ? ଲେଖା ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ସିନା ସାଜେ, ନହେଲେ କେମିତି ଦିଶୁଥିଲା ସେ। ଲେଖା ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ପରି ଯମ ଘରୁ ଗେରସ୍ତକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲା। ଦୁହେଁ ଆଗକୁ ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ। କିଏ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ପୁଣି ନିଜେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର କାନରେ କାହାର କଥା ଆଜି ଯେମିତି ପ୍ରବେଶ କରୁନଥିଲା। କିଏ ଭଲ କହୁ ବା ମନ୍ଦ କହୁ, ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଚାଲିଥିଲେ ଆଗକୁ। ଆଉ ଦୁଇଟି ଘର ପରେ ରଞ୍ଜନର ଘର। ଦେଖା ହୋଇଗଲେ ସେଇ ଖୁଡ଼ୀ, ଯିଏ ଲେଖାର ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ ଶୁଭ ନୁହଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରଞ୍ଜନ କାନ ଭିତରେ ଝଟ୍ କରି ସେଇ ପଦକ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା। ଆରେ କେତେ ଖୁସି କଥା। ଲେଖା ଆଉ ବାବୁ ତୁମେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛ। ଖୁଡ଼ୀ, ଏବେ ଲେଖା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ? ତା ମୁହଁ ଚାହିଁଲେ ପରା କାମ ହେବନି, ଶୁଭ ହେବନି ବୋଲି କହୁଥିଲ, କହିଲା ରଞ୍ଜନ। ଆରେ ଏମିତି କେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଦେଇଥିଲି, ତାକୁ କ'ଣ ଧରିଲେ ହେବ? ତା କଥା କାହିଁକି ଶୁଣୁଛ ଖୁଡ଼ୀ, କହିଲା ଲେଖା। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ତା ହାତ ଟାଣି ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ରଞ୍ଜନ ପହଞ୍ଚି ଚାରିଆଡ଼କୁ ନଜର ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ଆହା, କି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଏଠି। ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିର ମମତା ତାକୁ ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ କରୁଛି ଯେମିତି। ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ, ଗାଁ ମହାଦେବ, ଗଛଲତା, ଗାଁ ଧୂଳି ସବୁ ଯେମିତି ରଞ୍ଜନକୁ ଗାଁକୁ ଘରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ। ରଞ୍ଜନ ଆଖି ଫେରେଇ ଦେଖିଲା ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ତାର ବାପା ପୀତବାସ ବାବୁ। ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ରଞ୍ଜନ 25 ବର୍ଷରୁ ସେଇ 5 ବର୍ଷର ବାବୁ ପାଲଟିଗଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ।
ତ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଛୋଟ ଦିନର ବାବୁ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଖେଳରେ ପଡ଼ିଯାଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ଛିଣ୍ଡେଇ ଯେମିତି ଲୁହ ଆଖିରେ ଠିଆ ହୁଏ, ଆଜି ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇଛି ରଞ୍ଜନ। ପୁଅ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲେ। ଏତେ ଦିନର ଅନ୍ତର୍ଦାହ ଲୁହ ହୋଇ ବହିଗଲା ଦୁଇ ଆଖିରୁ। ପୁଅକୁ ଧରିଲେ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ। କୋହ ଆଉ ଲୁହ ସହ ମୁହଁରୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୋ ବାବୁଟା, ବାପା ମୋର, ଧନ ମୋର, ବାପା, ବାପା। ଏମିତି କହି ରଞ୍ଜନ କେତେ ସମୟ ଦୁହେଁ ଏତେ ଦିନର ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ଖୁବ୍ ପାଖରୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଲିଙ୍ଗନରୁ ପୁଣି ବାହାରି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି, ବାପା ଏଇ 6 ମାସରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଅଚାନକ 10 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଯାଇଛି ତାଙ୍କର। ରଞ୍ଜନ ବା କେମିତି ବୁଝିବ ପୁତ୍ର ଶୋକ କ'ଣ ବୋଲି। ଘରକୁ ଚାଲ ବାପା। ମା ଲେଖା, ଖୁବ୍ ଖୁସି ମିଳୁ ତତେ ରେ ମା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଲେଖା ପଚାରିଲା, ବାପା, ମା କୋଉଠି ଏବେ ଅଛନ୍ତି? ରଞ୍ଜନର ବାପା କହିଲେ, ସେ ଘରେ ଅଛି, ଯାଅ ଦୁହେଁ ଦେଖିବ। ରଞ୍ଜନ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ଘରମୁହାଁ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ନିଜ ଘର ଦୁଆର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପୁଣି ଥରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ଭାବୁକ ହେଉଥିଲା ସେ। ଅବୁଙ୍କ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ନିଜ ଘର ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଟପି ଘର ଭିତରକୁ ଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସେ କେତେଥର ଦେଖିଛି ତା'ର କଳନା ନାହିଁ। ଆଖି ଆଗରେ ଖାଲି ଏଇ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ରଖି ସେ ଅବୁଙ୍କ ଘରେ 6 ମାସ ବିତେଇ ଦେଲା କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଭାବନା ଭିତରେ। ସେ ଯେ ଦିନେ ଏମିତି ଆଉ ଥରେ ତା ଘରେ ପାଦ ଦେବ ତା'ର ବିଶ୍ୱାସ ବାହାରେ ଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ସେ ତା ଘର ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଭିତରକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା ରଞ୍ଜନ। ରଶ୍ମି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉପର ଘରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି କିଛି ନ କହି ରଞ୍ଜନ ଛାତିରେ ସିଧା ଲୋଟିଯାଇ ଖାଲି କାନ୍ଦି ଚାଲିଥିଲା। କିଛି ଶବ୍ଦ ନଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ। ଏଇ ପାଗଳି, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ମୁଁ ପରା ଆସିଗଲିଣି। ବାସ୍ ବାସ୍, ଆଉ ନା, ଆଉ ଜମା ବି ନୁହଁ। ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀଟା ପରା, ମୋ ଗେହ୍ଲେଇଟା, ମୋ ନାକ କାନ୍ଦୁରି ଭଉଣୀ। ଆଉ କାନ୍ଦେନା ଲୋ। ରଶ୍ମି ଆଖିରୁ ସେମିତି ଅବାଧ୍ୟ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଭାଇ, ତୁ ଆସିଛୁ? ମୋ ଆଖିକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ତୋ ବିନା ଏ ଘର ନା ଏ ଗାଁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ମୋତେ। ସବୁ ଶୂନ୍ୟ, ରଙ୍ଗହୀନ ଥିଲା ଭାଇ। ଭାଇ, ଆଉ କେବେ କୁଆଡ଼େ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁନି ଏମିତି। ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବଞ୍ଚିବା ତୋ ବିନା, ଅସମ୍ଭବ ରହିବା ତୋ ବିନା। ଆଉ ସେ ଅଧିକ କିଛି କହିପାରୁ ନଥାଏ। ରଞ୍ଜନ ଆଖିରୁ ଆଉ କିଛି ଖୁସିର ଲୁହ ବହି ଚାଲିଛି। ସେ ରଶ୍ମିର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଉ ଦେଉ ପଚାରିଲା, ନା, ଆଉ କେବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି। ହେଲେ ରଶ୍ମି ଲୋ, ମା କାହାନ୍ତି? ସେ ଦେଖାଯାଉ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କୋଉଠି ମୋ ମା ଅଛନ୍ତି? ରଞ୍ଜନର ମା ସକାଳୁ ପହରୁ ରୋଷେଇ ସାରି ଠାକୁର ଘରେ କୁଳଦିଅଁଙ୍କ ଆଗରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ବସିଛନ୍ତି। ପୁଅ ଆସିଲେ ଯାଇ ଉଠିବେ। ରଞ୍ଜନର କଣ୍ଠସ୍ୱର ବାଜିଲା ତାଙ୍କ କାନରେ। ସତେ କି ପିଉସ ବୋଳି ଦେଇଗଲା କିଏ କାନରେ ତାଙ୍କର। ଏଇ ସ୍ୱରଟିକକ ଶୁଣିବାକୁ କାନ ଯୋଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ତରସି ଗଲେଣି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ସେ ଉଠି ଆସିଲେ ବାହାରକୁ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ରଞ୍ଜନ। ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଆଗରେ ନିଜର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା। ଏ ଦୁନିଆରେ ମା ଆଉ ସନ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କ ବୋଧହୁଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼। ରଞ୍ଜନ ଅନେଇଲା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ଆଉ ସେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ରଞ୍ଜନ ଦୁଇ ହାତରେ ଅବୋଧ ଶିଶୁଟି ପରି କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ରୁଦ୍ଧ ଗଳାରେ କେବଳ କହୁଥାଏ, ମା, ଏ ମା, ବାବୁରେ, ମୋ ଧନ, ଏତେ ଦିନ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କୋଉଠି ରହିଲୁ ବାପା? ତତେ ନ ଦେଖି ଆଖି ମୁଁ ଅନ୍ଧୁଣୀ ହେବାକୁ ବସିଲିଣି। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ମାଙ୍କୁ ନିବିଡ଼ରେ ଧରି କହିଲା, ମା, ତମ ବିନା ନା ମା। ଏତେ ଦିନ ତା ମୁହଁରୁ ବଚନ ଅଧିକ ବାହାରୁ ନଥିଲା। କେବଳ ମା, ମା ବୋଲି ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁଥିଲା। ଏଇ ମା ଡାକ ଭିତରେ ଯେ କୋଟି କୈବଲ୍ୟ ଲୁଚିଥାଏ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ। ରଞ୍ଜନ ଏତେ ଦିନର ବିଚ୍ଛେଦକୁ ସେଇ ମା ଡାକରେ ଯେମିତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଅନେକ ସମୟ ପରେ ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। ଆହା, ତା ଦୁଃଖରେ ମା ତାର କ'ଣ ଦିଶୁଛନ୍ତି? ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ବିଲକୁଲ ନିଷ୍ପ୍ରଭ, ଚମକ ଶୂନ୍ୟ। ଶରୀର ଏଇ କେତେ ମାସରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ସୀମା ଏମିତି ଟପିଗଲାଣି। ସେ ନିଜ ମାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହଧାର ପୋଛିଦେଇ କହିଲା, ମା, ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ଜମା। ମା, ଏ ମା, ତୁମମାନଙ୍କ ବିନା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବିତିଛି ସେଇ ଦିନ ସବୁ ମୋର। ପୁଅକୁ ଆହୁରି ଗାଢ଼ରେ ନିଜ କୋଳକୁ ଟାଣି ଆଣି ସେ କହିଲେ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ତତେ ଯିବାକୁ ହିଁ ଦେବିନି ମୁଁ। ଏଇଠି ମୋହରି ପାଖରେ ରହିବୁ ବାପା। ବାବୁରେ, ତୋ ବିନା ଏ ଜୀବନ ନା
ମୁଁ କୋଉ ବଞ୍ଚିଥିଲି ଯେ ଲେଖା ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ସେ ଲେଖାକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଦୁଇ ବାହୁରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ମିଳନର ସୁଖ ଅଶ୍ରୁ ବହି ଚାଲିଥିଲା। ଗଗନ ପବନ ବି ଆଜି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ଏଇ ପରିବାର ଖୁସି ଫେରି ଆସିଥିବାରୁ। ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ମିଳନର ଖୁସି ବହୁତ ଅଧିକ। ରଞ୍ଜନ ଘର ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଜମା ହୋଇସାରିଥିଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଜେଜେମା ପଚାରିଲେ, କୋଉଠି ଥିଲୁ ରେ ବାପା? ତୋ ମା ତୋ ବିନା ଅନ୍ଧୁଣୀ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ନା ଖିଆ ନା ପିଆ, ଦିନ ରାତି ଖାଲି ବିଚାରି ତତେ ଝୁରି ହେଉଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ପଚାରିଲା, ଜେଜେମା କେମିତି ଅଛ? ହଁ ରେ ବାପା, ଦିନ ତ ବିତୁଛି। ଜେଜେମା ସବୁ ଜାଣିଛି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ମଣିଷ କ'ଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କରେ? ସେମିତି ହେଉଥିଲେ କାହା ଆଖିରେ ଆଉ ଦୁଃଖର ଲୁହ ଝରୁ ନଥାନ୍ତା। ଆଉ କେବେ ଯିବିନି ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି। ହଁ ରେ ବାପା, ଭାଗ୍ୟ ଆଗରେ କାହାର ବା ବଶ ଅଛି? ରାଧା ମାଧବ ଆଉ ତତେ କିଛି କଷ୍ଟ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି। ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରହରେ ବାପା। ରଞ୍ଜନ ଗାଁର ତାର କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେଣି। ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ରଞ୍ଜନ ଭାଇ ହିପ୍ ହିପ୍ ହୁରେ। ଭାଇ ତମେ ଗଲା ପରଠୁ ଆମେ ଆଉ କେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନୁ। ଏବେ ଖେଳିବ କି ନାହିଁ କୁହ? ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରେ ଏବେ ଫୁଟି ଉଠିଲା ଦୁଇଧାର ହସ। ରୁହ, ଏବେ ସୁପର ଡୁପର ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ଏ ହେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ନାଚିଯାଇ କହିଲେ। ଘର ଆଗରେ ରହିଲା ବାଇକ୍ଟିଏ। ପଶି ଆସିଲେ ଭିତରକୁ ରଞ୍ଜନ ମାମୁଁ ଆଉ ଆଈ। ମୋ ବାବୁରେ, ମୋ ଧନରେ, କୋଉଠିରେ ଥିଲୁ ଧନ ଏତେ ଦିନ? ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି ତୋ ପାଇଁ। ରଞ୍ଜନ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଆଈ କୋଳରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଲା। ବାପରେ, ମୋ ସୁନା ବାବୁଟା। ଆଈ, ଏତିକି କହି ରଞ୍ଜନ ମୁହଁ ପୋଛି ଦେଉଥିଲେ। ଆଈ ବୋଲି ଡାକି ଲେଖା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛି। ଆଈ ତାକୁ ଗୋଡ଼ ତଳୁ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ଉଠେଇ କହିଲେ, ମା, କି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି ତୋତେ। ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଏମିତି ଝଟକୁ ଥାଉଲୋ ସବୁଦିନ। ତୁ ତ ସାବିତ୍ରୀରେ ମା, ହଜି ଯାଇଥିବା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପୁଣି ଫେରେଇ ଆଣିଲୁ। ମାରେ, ଅହି ସୁଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇଥାରେ ମା ସବୁଦିନ। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଖୁସିକୁ ଆଉ କାହାରି ନଜର ନ ଲାଗୁ। ରଞ୍ଜନ ବାପା ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ କହିଲେ, ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ କନ୍ଦାକଟା କରୁଥିବ? କେତେବେଳୁ ବାହାରି ଆସିଲେଣି ଛୁଆ ଦିଟା। କୋଉଠି କ'ଣ ଖାଇଥିବେ କି ନାହିଁ? ପିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଟିକେ। ରଞ୍ଜନ ମା ଏବେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ। ହଁ, ସେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ବନେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ଯାଅ ଦୁହେଁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କର, ମୁଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ବି ନା ମା, ସବୁ ଆଜିକାଲି ଭୁଲି ଯାଉଛି ରେ। ଖୁସିରେ ଆଜି ରଞ୍ଜନ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲାଗୁନି ଯେମିତି। ରଞ୍ଜନ ସୋଫାରେ ବସୁ ବସୁ ସାର୍ଟଟି ବାହାର କଲା ଦେହରୁ ଗାଧେଇ ଯିବା ପାଇଁ। ବାବୁ, ତୋ ପଇତା କାହିଁକି ରେ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବାପା? ପଚାରିଲେ ରଞ୍ଜନ ମା। ରଞ୍ଜନ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ନରହରି ଦଦେଇ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଗାଁ ଲୋକ। ଆଶଙ୍କାରେ ଶିହରି ଉଠିଲେ ରଞ୍ଜନ ମା। ଦଦେଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ବେଳରେ ଆସିଲେ? ନିଜକୁ ସମାଜ ରକ୍ଷକ, ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ ବୋଲଉଥିବା ଏଇ ନରହରି ମିଶ୍ର କାହାରି ରକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି। କେବଳ ନିଜର ଆତ୍ମବଢ଼ିମା ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାରକୁ ଖୁବ୍ ବଢ଼ାବା ଦିଅନ୍ତି ସେ। ଜିରାରୁ ଶିରା ବାହାର କରିବା ଲୋକ ସେ। ରଞ୍ଜନ ମାଙ୍କର କଥା ନ ସରୁଣୁ କହିଲେ, ଯାହା ହେଉ ରାଧା ମାଧବଙ୍କ କୃପାରୁ ବାବୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ହେଲେ ପୁଣି କ'ଣ ଦଦେଇ? ପିତବାସ, ତୁ ବି କ'ଣ ପୁଅ ଫେରି ଆସିବା ଖୁସିରେ ସବୁ ଧର୍ମକର୍ମ ଭୁଲିଗଲୁ କି? ଏତେ ଦିନ ପୁଅ କୋଉଠି କେମିତି କାହା ଘରେ ଥିଲା ପଚାରିଲୁନି ତ? ହେଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ରକ୍ତ ନରହରି ଜେଜେଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଟକମକ ହୋଇ ଫୁଟୁଥିଲା। ଏଇ ଜେଜେ ତା ଲେଖାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ବିଧବା ସଜେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ତା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ନରହରି ଦଦେଇଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଞ୍ଜନ ବାପା କିଛି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ହଁ ଜେଜେ, ମୁଁ ସେଇଠି ଥିଲି, କ'ଣ ହେଲା? ସେଇଠି ବି ମଣିଷ ରହୁଛନ୍ତି ଜେଜେ, ଏଥିରେ ନୂଆ କଥା କ'ଣ ହେଲା? ପିତବାସ କହିଲେ, ଦେଖୁଛୁ ତ ପୁଅର ଶିଷ୍ଟାଚାରକୁ। 6 ମାସ ଭିତରେ ଜାତିପତି ସହ ସବୁ ସଂସ୍କାର ବି ଭୁଲି ଆସିଛି। ହେଲେ ଏଇଟା ବାପା ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ। ଏଇଠି ଏମିତି ଅନୀତି ଅଧର୍ମ ହେବାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେବିନି। ପିତବାସ ବାବୁ ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲେ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ରଞ୍ଜନ ପଚାରିଲା, ଜାତିପତି କେମିତି ହରେଇଲି ଜେଜେ? ମଣିଷ ଧର୍ମଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ଧର୍ମ ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ଅଛି କି? ତୁ କାଲିର ପିଲା, ମୋତେ ଧର୍ମଜ୍ଞାନ ଦେଉଛୁ। ଦେଖ ବାସୁଆ, ତୋ ପୁଅର କଥା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପିଲା ହୋଇ କାହା ଘରେ ରହି ଖାଇ ପିଇ ଆସିଲା। ପଇତା ମାରା କରିବା ତ ଦୂର, ପଇତା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ଆସିଛି। ଦେଖ ତୋ ପୁଅ କାନ୍ଧରେ ସେତକ ବି ନାହିଁ।
କହିଲେ ପୁଣି ମୋତେ ଧର୍ମଜ୍ଞାନ ଶିଖାଉଛି ତୋ ପୁଅ। ପିତବାସ ବାବୁ ଖୁବ୍ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ। ଲେଖା ଯେମିତି ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିଯିବ, ପୁଣି କ'ଣ ହେବ କେଜାଣି। ରଞ୍ଜନର ବାପା କହିଲେ, ସେ ଯାହା ଘରେ ବି ଥାଉ, ସେମାନେ ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ୟାଠୁ ବଡ଼ କଥା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନ ଥାଇପାରେ। ବାକି କଥା ତ ପର କଥା। ପ୍ରଥମେ ମୋ ପୁଅ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକୁଶଳ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ଦଦେଇ? ହଁ, ସେ କଥା ସତ ଯେ, ହେଲେ ଆମ ଗାଁର ତ କିଛି ନିୟମ ନିଷ୍ଠା ଅଛି ପୁଣି। ତୁ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା, ମୋତେ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହଁ ଜେଜେ, ତମମାନଙ୍କର ନିୟମ ଦେଖିଲି ମୁଁ। କୋଉ ହିସାବରେ, କୋଉ ନିୟମରେ ତମେ ଲେଖାକୁ ବିଧବା ସଜେଇଲ କହିପାରିବ ମୋତେ? ତା ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା, ମୁଣ୍ଡରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଦେଲ। ମୋ ଡେଡ୍ ବଡି ଯେବେ ତମମାନଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା, କୋଉ ନିୟମରେ ଏସବୁ କଲ? ଲେଖା ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୟା ବି ଆସିଲାନି କାହାର? ତମମାନଙ୍କର ଝିଅ ଝିଆରୀ, କାହାର ନାତୁଣୀ ପୁଣି ସେ। ତୁମମାନଙ୍କ ନିଜ ଗାଁର ଝିଅ। ତା ଛଡ଼ା ନିୟମ ହିସାବରେ କାହାର ଡେଡ୍ ବଡି କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ନ ମିଳିବା ଯାଏ ତାକୁ ମୃତ ବୋଲି ଧରାଯାଏନି। ଯୋଉଠି ସରକାର ମୋତେ ନିଖୋଜ ବୋଲି ମାନି ମୋର ଖୋଜବିନ୍ କରୁଥିଲା, ସେଇଠି ତମେମାନେ କେମିତି ଏଇ କେଇଟା ଦିନରେ ମୋତେ ମୃତ ବୋଲି ଧରିନେଲ? ଏଇ ତମର ନିୟମ, ନୀତି, ଧର୍ମ ଜେଜେ। ଦେଖ ଦେଖ, କେମିତି କାଲିକା ପିଲାଟା ମୋ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଛି। ଯାହା କହିଲେ ବି ନିୟମ ନିଶାପ କାହା ପାଇଁ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ପିତବାସ, ତୁ ଯେତେ ବଡ଼ ଓକିଲ ହୋଇଥା ପଛେ, ତତେ ଗାଁର ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୋ ପୁଅ ଏତେ ବଢ଼େଇ କରି କହୁଛି, ସେ କାହା ଘରେ ଥିଲା କହିପାରିବ? ରଞ୍ଜନର ରାଗ ସେତେବେଳକୁ ପଞ୍ଚମରେ ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଜେଜେ, ମୁଁ କାହା ଘରେ ଥିଲି ତାର ସଫେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଘରେ ଥିଲି, ସେମାନେ ଏ ଜାତି ଧର୍ମଠାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଏ ବଡ଼ପଣିଆ, ଏ ଜାତି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅହଙ୍କାରଠୁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଉପରେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି କେବଳ ମଣିଷପଣିଆ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନା, ଯାହାକି ଆମର ଏ ଅନ୍ଧ ସମାଜଠୁ ବହୁତ ଉପରେ। ସେ ପରିବାର କେବଳ ଜାଣିଛି ମାନବ ଧର୍ମ। ନିଜକୁ ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହୁଛ, ପୁଣି ଅସଭ୍ୟ ମାଛ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛ। ଏ ସବୁ କୋଉ ଧର୍ମରେ ଲେଖା ହୋଇଛି? କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କୁ ତମେ ନିଜଠୁ ଏତେ ନ୍ୟୁନରେ ଦେଖୁଛ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଦିନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଖାଇନି ମୁଁ। ସୁକର୍ମ ଆଉ ସୁଆଚରଣ ବିଧି ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଏ ଜାତି ଧର୍ମ ଆମେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ହିଁ ଏମିତି କୁସଂସ୍କାର ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ତୁ ଯୋଉଠି ଥିଲୁ, କ'ଣ ଖାଉଥିଲୁ ନାହିଁ କିଏ ଦେଖିଛି? ପିତବାସ ବାବୁ ଆଉ କଥା ନ ବଢ଼େଇ କହିଲେ, ଦେଇ, କୁହ ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବ? ସଂସ୍କାର ବିଧି କରାଯିବ, ଆଉ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ? ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ମୁଁ କିଛି ବି ବିଧି କରିବି ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ମୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲେ, ତାଙ୍କର ଅପମାନ କରି ପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ମୋ ଧର୍ମ ବାଧା ଦେଉଛି। ଦେଖୁଛୁ ରେ ପିତବାସ, ତୋ ପୁଅ କେମିତି କଥା କହୁଛି। ଜେଜେ, ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ? ଶୋଷରେ ତୁମ ଜୀବନ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତମକୁ ପାଣି ପିଆଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜାତି ପଚାରିବ ପ୍ରଥମେ, ନା ତା ହାତରୁ ପାଣି ପିଇବ? ଜେଜେ, ମଣିଷ ଜାତି ଧର୍ମ ବଡ଼ ହୁଏନି, ସେ ନିଜର କର୍ମ ପାଇଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ହୁଏ। ନରହରି ମିଶ୍ର ଏଥର ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲେ। କହିଲେ, ପିତବାସ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋର ଯାହା କହିବାର ଥିଲା କହିଦେଲି। ଏଣିକି ତୁମମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ସେଇଆ କର। କିନ୍ତୁ ୟାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ପରେ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବୁନି ଆଉ। ଗାଁ ଲୋକ ବି ତାଙ୍କ ତାଳରେ ତାଳ, ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଳାଇଲେ। କାଲିକି ଦେଖିବି କେମିତି ତୋ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବୁ। ଗାଁ ଲୋକେ ତୋ ଘରେ ପାଣି ବି ଛୁଇଁବେନି। କ'ଣ ସେ କଥା ଭଲ ହେବ ସେତେବେଳେ? ରଞ୍ଜନ ବୁଝିଲା, ସେ ଏକୁଟିଆ ଏଇ କୁସଂସ୍କାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି ତାର ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ କିଛି ସଂଘର୍ଷ ଦରକାର। ଏମିତି ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦର ଧମକ ଦେଇ ନିଜର ଜିତାପଟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି ଏମାନେ। ସେ ବି ଏଇଠି ରହିବ। ରଶ୍ମିର ବାହାଘର, ଏସବୁ କେମିତି ସେମାନେ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି ପୁଣି? ମାନେ ନିଜ କଥା ମନେଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି। ଲେଖା ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତା ବୁଝିପାରିଲା। ସେ ରଞ୍ଜନ କାନରେ କହିଲା, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମାନିନେ। ଯୁକ୍ତି କାହିଁକି କରୁଛୁ? ତୁ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଏମାନଙ୍କ ସହ ଜିତି ପାରିବୁ? ମୁଁ ଆଉ ତୋଠୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ମରିଯିବି। ପ୍ଲିଜ୍, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମାନିନେ ସବୁ। ରଞ୍ଜନ ଅନେଇଲା ଲେଖା ମୁହଁକୁ। ଅବୁ ଅମିଙ୍କ ମୁହଁ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଧର୍ମାନ୍ଧଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ସତରେ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ, କେତେ ଉପରେ। ମନେ ମନେ ପ୍ରଣାମ କଲା ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ଆଜି ଖୁବ୍ ଛୋଟ ମନେ କରୁଥିଲା। ଅବୁ ଅମି, କ୍ଷମା କରିଦେବ ମୋତେ। ନିଜ ବାଜୁରେ ଅମି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବା ତାବିଜକୁ ଚାହିଁ ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଥିଲା ରଞ୍ଜନ। ଦଦେଇ, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ?
ସଂସ୍କାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ବ୍ରତୋପନୟନ ତାପରେ ବିବାହ। ସଂସ୍କାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ର ଧାରଣ ବିଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପୁନର୍ବିବାହ। ଲେଖା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ ବିଧିରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉଦ ଦେଇ ସବୁ ବିଧି ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ସେମାନେ ରାୟ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେଣି। ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଖୁସି। ନରହରି ଜେଜେ ଦେଇଗଲେ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖା ସହ ତାର ବାହାଘର ହେବ। ସେ ଲେଖାକୁ ଅନେଇଲା ଖୁବ୍ ପ୍ରୀତିର ଖୁସିରେ, ଆଉ ମନ ତାର ଖୁସିରେ ଝୁମିଗଲା। ମାନେ ରଞ୍ଜନ ଓ ଲେଖାକୁ ଗାଁବାଲା ପୁଣି ଗୋଟିଏ କୁସଂସ୍କାରରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ତଥାପି ରଞ୍ଜନର ମନ ବହୁତ ଖୁସି। କାହିଁକି ନା ସେ ଲେଖାକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବିବାହ କରିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କାହାଣୀ ଆଗକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାଣୀ ଆଗକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ ଶୁଣି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।